Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Веттон, и мы продолжаем проходить игру the Police. Итак, мы прошли 4 дня вроде, или 3, где-то так было написано. Вот, день 4, июль 18 четверг. Феминистическая организация отказала в официальной регистрации. Робби Спектр раскроет свою личность. Я так и не понял, что тут написано. Когда придет время. Враги используют феминисток, чтобы разрушить Фрибург. Так, извиняюсь, я на этот раз вообще ничего не читал, не практиковался, так что, возможно, буду заикаться. Но, думаю, не сильно. А может, сильно. Глаза есть и читать вы умеете. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all 3 of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Выезжаем на работу. Так, первый день не пришел на работу сегодня. Окей. Надо это запомнить. Улички. Так, ну, кто у нас отлично поработал, я не помню. Детективы у нас вообще ничего не делают, но давайте я
Да, вот. Цубаки одну личку. И Коти. Они довольно-таки отлично работают. Начнем день. Так, композиции. Какие у нас есть? Давайте вот эту. Нет, не эту, я хотел другую. Так, тут прослушать можно их? Ну, подойдет нормально. Так, окей. Всех черных копов. Чё? Если кто-то совершил серьезное преступление и скрылся, к делу подключаются детективы. Расследование. Так, убийство, гетто. Расследование, слоты. Прибыв на место, детективы отпросят свидетелей и соберут всю необходимую информацию. Однако из детективов нужно назначить ведущего следователя. По этому делу все остальные детективы, которые вы прикрепите к расследованию, будут его подчиненными. Чем профессиональный ведущий следователь, тем эффективнее работает вся команда. Понятно. Убийство гетто. Борца за право чернокожих Ронни Мура застрелили прямо возле его дома. Ну давайте прикрепим вот так. И де Брито. Брито, извиняюсь. Стоп, а как? Тут не написали, сколько стоит их выставлять. Если всех, то у меня никого не остается, в принципе. Но... Ну ладно, давайте выставим. Хотя я думаю, что это плохая мысль. Так, у нас тут вызов. Порча имущества. Парковка у мэрии. Уборщица мэрии увидел, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинных железных прутов. На всю улицу слышны его крики: ублюдки, воры, кровопийцы. Так, хорошо, давайте Цубаки и Асану. Прайс, разве не уволили? Увольте всех черных копов. Увольте всех черных копов от мэрии. Расистская банда в последнее время доставила нам много проблем. Эти люди выслеживают чернокожих горожан и избивают их до смерти. Недавно они послали сообщение на все местные радиостанции, в которых пообещали убить всех черных врачей, пожарных и полицейских. Нам не нужны лишние трупы, особенно за несколько месяцев до выборов. Расисты набирают популярность, многие горожане поддерживают их. У вас есть 2 дня, чтобы уволить всех чернокожих сотрудников во избежание социального напряжения. Блин, ну увольнять все-таки людей — это нехорошо. Так, что у нас тут? Я не хочу увольнять чернокожих копов. Или стоит, я не знаю. Я в таких делах не особо разбираюсь. Так, их могу нанять, да? У меня есть места? Блин, вот было бы неплохо вот этих двоих нанять, а то вот этот вот бородатый вот меня как-то смущает. Хотя он, в принципе, может быть и отличным парнем, но это может быть каким-нибудь итальянским мафиози. Но... Себастьян Шевченко. Виктор Васкес. Не знаю, вообще меня слышно или нет, я не проверял микрофон, хотя стоит проверить. Так, микрофон в порядке, окей. Извиняюсь, что я сегодня не так что говорю и все такое. Хотя, может, я раньше не так что говорю. Но не думаю, что стоит увольнять их, хотя и приказ от мэрии, но... Блин, давайте рискнем. Давайте. Пригород. Угон. Камера наблюдения зафиксировала на заправке машину, числящуюся в угоне. Так, давайте отправим Коти и Остин. Ну, давайте еще и Прайс. Может, так получится лучше. Спецназ? Блин, хочу отправить куда-нибудь спецназ и узнать, что будет. Убийство. Расследование началось. Расследование. Подготовительная работа, извиняюсь. Детективы опросили свидетелей, собрали все данные с места преступления и теперь занимаются проработанной версией. Ждите результатов. Так, что я могу сделать?
Так, фотография, как чернокожий мужчина выходит. И последняя фотография, как он уже мертвый лежит. Так, мистер Грэхэм. Эрик Грэхэм, пьяный свидетель. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата. Я не разглядел. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Он явно получил по заслугам, давно напрашивался на проблемы. В последние дни много с кем ругался. Я не запомнил машину, а звуки были очень тихие, и я подумал, могла, что это выстрелы. Полиция в наши дни ничего не делает. Я сам едва не погиб, кушал за лекарствами, меня чуть не сбил какой-то идиот. Но можем сложить такую ситуацию, то что подъехали на машине и выстрелили несколько раз из автоматического оружия с глушителем. Возможно так. Окей, закрываем. Делать мы больше ничего не можем. Отчет порча имущества. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Отлично. И немного опыта добавили. Так, а пока другая команда у нас на другом вызове. И еще эти возвращаются. Отлично. Так, а где музыка? Композиции. Так, там еще вызов. Ну давайте вот это. Так, вызов. Водителя рядом нет. Был привыкли. Просить обыскать машину. Выждать водителя на безопасном расстоянии. Блин, не знаю. Выжить на безопасном расстоянии, блин, он может уехать. Хотя у нас один профессионал и два вообще неопытных. Точнее, один вообще неопытный. Обыскать машину. Давайте обыскаем машину. Преступник пойман, отлично. Офицеры невредимы. Гражданские невредимы, отлично. И по 5 покажем. Так, сейчас эти вернутся с задания. Окей, давайте. Подозрительный индивидуум. Многодетная мать Кори Рамзи беспокоит подозрительный мужчина в биофокальных очках, устроившийся на скамейке напротив детской площадки. Он наблюдает за детьми больше часа и регулярно фотографирует. Ничего себе, педофил какой-то. Окей, давайте отправляем наших офицеров. У нас только женский отряд. Короче, у нас сегодня только девушки. На работе. Так, сейчас у нас Сузов приедет. Подозрительный индивидуум. Преступник пойман. Офицеры невредимы. И по 10 опыта каждому. Отлично. Так, мистер Бойд, я открываю первый клуб «Восточный единоборство». В Фрибурге я хочу провести показательный поединок, где один из моих учеников сразится с вашим лучшим копом, а после поединка я научу вашего подчиненного несколько приемов. Он пригодится им на службе. Блин. Как бы мой лучший коп не ушел, но ладно. Давайте. Хотя может, блин. Вот не знаю, что это красное обозначает. Вот дали мне бы какую-нибудь подсказку. Так, убийство, отчет. Расследование, отчеты. У ваших детективов есть первые зацепки по делу. На кадрах, которые они приносят вам, изображены варианты того, что могло произойти на месте преступления пройти. Открыть расследование. Расследование, подсказки и кадры. Кадры могут быть как верными, так и ложными. Чтобы отличить одни от других, внимательно изучайте материалы тела. Чем больше детектив работает над расследованием, и чем выше их профессионализм, тем точнее их догадки. Расследование, последовательность. Чтобы выйти на подозреваемого, вам нужно сложить последовательность событий на месте преступления, используя кадры с догадками. Если сложить последовательность не удастся, вероятно, у вас еще нет нужных кадров. Мистер Грэхэм, так, это... У нас новых нету, да? Так, окей. Но... Мы... А вот это вот что такое? Реклад. Так, я получил позитив, да, нам прошелся на последние дни, он много чего выдался. Я слышал, несколько приглашенные преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата, я не разглядел. И вот получили слово. Так, ну...
Блин. Давайте пока что так. Пусть так у нас будет. Так, еще один вызов. Драка. Бар Кевин Ховард. Бармен сообщил, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Так, это окей. Так, давайте таких слабеньких отправим. Опа. У нас не хватает людей. Блин, окей. Страна Октопус. Из бара поступило сообщение... Ой, извиняюсь. Сообщение о драке между посетителем и охраной заведения. Подвыпивший мужчина залез на сцену во время выступления местной певицы и попытался спеть с ней дуэтом. Давайте, Цубаки, я думаю, ты справишься. Блин. Спецназ, хочу куда-нибудь. Казуки Тамай. Шеф, я почти прищучила этого япошку, но он оказался слишком быстрым. Для меня я выиграл по очкам. Правда, я толком не знаю правила, так что мало ли что этот Казуки насчитал. Зато после поединка он показал мне пару приемов, и я так увлеклась, что немного подтянул спину. Пойду домой, отлежусь. Давай, удачи тебе. Смотрите, на целую сотку подняли ее опыт, это ж отлично. Это великолепно. На подиуме дерутся женщины, пьяный охранник спит в углу, а подвыпившие клиенты внимательно следят за происходящим. Достать пистолет. Девушки, не ссорьтесь. Так. Давайте включим... выключим музыку и зажгем верхний свет. Репетиторша продолжает драться, не обращая внимания на полицию. Попросить у бармена ведро холодной одежды. Попробуй. Ну давайте первое. Я думаю, это на самом деле какая-то сцена. Преступник. Офицер невредимый. Блин, нужно было так... из скотины. Блин, я думал, это какая-то сцена, это тут реальный драка. Как они умудрились сбежать-то, ешкин кот? Вы три офицера. Драка, черт. Преступник скрылся, офицер невредимый. Блин. Цубаки, ну как так? Так, походу все, день завершен. Не, ну это отлично, неплохо подкачали вот Коти. Ну, остальные так. Получили опыт и сразу он ушел, можно так сказать. Чекпоинт. День 5, июля 19, пятница. Давайте, Фрибург тайма. Фрибург, пятница, июль 19-го. Отставной коп Блейн. Я думал, что она террорист-смертник. Окей. That fact. Мэр Роджерс, в городе нет проблем с расистами. Голденберг. Отставной полицейский Томас Блейн застрелил беременную женщину. Ничего себе. Я думал, что она террорист-смертник. Но это надо садить. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards.
but Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the Mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Вот тут у нас предстоит выбор. Блин, это наш друг. И мы можем ввязаться в очень плохие дела из-за него. Ну, все ради нашего друга и его семьи. Так что я согласен ему помочь. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freiburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the Mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a Mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Я совершенно не подумал, что у нас тоже есть дети, но думаю, мой выбор бы не изменился никак. Мозг не пришел на работу сегодня. Так, это может быть из-за расистов. Ну, знаете... Так, извиняюсь. Но знаете что, дорогие друзья, думаю, выпуск уже идет больше 20 минут, так что, думаю, 20 минут достаточно, в принципе. Вы не слишком устаете и все такое, потому что бывают люди, которые говорят, 40 минут это слишком и все такое. Ну, не знаю, как вам. Так что, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Надеюсь, вы еще придете посмотреть прохождение игры Окунитесь.